அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். முதல் அத்தியாயத்துல பிரியவர்தனை பத்தி பார்த்தோம். இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்துல ஆக்னேயத்திரனை பத்தி சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத த்விதீயோऽध्यायः. ஸ்ரீசுக உவாச்ச. ஏவம் பிதரி சம்பிரவருத்தே ததனுசாசனே வர்த்தமான ஆக்னித்ரோ ஜம்பூத்வீபௌகசக பிரஜா ஔரசவத் தர்மாவேக்ஷமானः பர்யகோபாயத். ச ச கதாசித் பித்ருலோககாமः சுரவரவனிதா கிரீடாச்சலத்ரோண்யாம் பகவந்தம் விஸ்வசுஜாம் பதிம் ஆப்ருத பரிச்சர்யோபகரண ஆத்மைகாக்ர்யேண தபஸ்வி ஆராதயாம் பபூவ. தத் உபலவ்ய பகவானாதிபுருஷः சதசி காயந்தீம் பூர்வசித்தம் நாம அப்சரசம் அபியாபயாமாச. சா ச ததே ஆஸ்ரமோபவனம் அதிரமணீயம் விவித நிபிட விடபி விடப நிகர சம்ஸ்லிஷ்ட புரடலதாரூடஸ்தல விஹங்கம மிதுனைஹி प्रोच्यमान श्रुधिभिः प्रतिबोध्यमान सलिल कुक्कुट कारण्डव कलहं सादिभिः विचित्रम् उपकूजित अमल जलाशय कमलाकरम् उपबभ्राम. तस्याः सुललित गमन पद विन्यास गति विलासायाः च अनुपदम् खनगनायमान रुचिर चरणाभरण स्वनम् उपाकर्ण्य नरदेव कुमारग समाधियोगेन आमीलित नयन नलिन मुकुलयुगलम् ईषद्विकचय्य व्यचष्ट. ताम् एव विदूरे मधुकरीमिव सुमनस उपजिग्रन्तीम् द्विज मनुज मनोनयन आह्लाद दुगैर्हि गति विहार व्रीडा विनयावलोक सुस्वराक्षर अवयवैः मनसीन्द्रणाम् कुसुमायुधस्य विददतीम् विवरम् निजमुख विगलित अमृत आसव सहास पाषणामोद मधान्त मधुकर निखरोपरोधेन धृतपद विन्यासेन वल्गुस्पन्दन स्तन कलश कबर भार रसनाम् देवीम् तद् अवलोकनेन विवृत अवसरस्य भगवतो महरध्वजस्य वसम् उपनीतो जडवत् इति होवाच. का त्वं चिकेशचित किं मुनिवर्य शैले मायासि कापि भगवत्परदेवतायाः विज्ये बिभर्षिदनुषी सुहृदात्मनोर्ते किं वा मृगान् मृगयसे विपिने प्रमत्तान्. बाणाविमौ भगवतः सधपत्रपत्रौ सान्तौ अपुङ्करुचिरौ अतिथिग्मदन्तौ कस्मै युयुङ्क्षसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु. शिष्यायुमे भगवतः परितपठन्ति गायन्ति सामसरहस्यमजस्रमीशम् युष्मच्छिखा विलुलितासु मनोभिवृष्टिः सर्वे भजन्ति ऋषिगणा इव वेदशाखाः. वाचं परं चरण पञ्जरतित्तिरीणाम् ब्रह्मन्नरूपमुकरां शृणवाम तुभ्यं लब्धा कदम्बरुचिरङ्क विटङ्क बिम्बे यस्यामलात परिदिक्वच वल्कलं ते. किं सम्भृतं रुचिरयोर्द्विजशृङ्गयोस्ते मध्ये कृशो वहसि यत्र दृशिश्रिता मे पङ्गोरुणः सुरभिरात्मविशानयिदृक् येनाश्रमं सुभगमे सुरभीकरोषि. लोकं प्रदर्शय सुहृत्तमतावकं मे यत्रत्ययित्तमुरसौ अवयाव पूर्वौ अस्मद्विदस्य मन उन्नयनौ बिभर्ति बह्वद्भुतं सरसरास सुधाधिवक्त्रे. कावात्मवृद्धिरदनाथ विरङ्गवाति विष्णो कलासि अनिमिषोन्मकरौ च कर्णौ उद्विग्नमीनयुगलम् द्विजपङ्क्तिशोचिः आसन्न भृङ्गनिकरं सरयिन्मुखं ते. योऽसौ त्वया करसरोज हतः पतङ्को दिक्षु भ्रमन् भ्रमतये जयते क्षिणी मे मुक्त
தம் நதே ஸ்மரசி வக்ர ஜட்டாவரூதம் கஷ்டோ நிலோஹரதி லம்படயேஷ நீவீம் ரூபம் தபோதன தபஸ்சரதாம் தபோக்னம் ஹேதத்து கேன தபசா பவதோபலப்தம் சர்த்தும் தபோர்ஹசி மயா சக மித்ரமஹ்யம் கிம் வா பிரசீததி ச வை பவபாவனோ மே ந த்வாம் த்யஜாமி தயிதம் த்விஜதேவ தத்தம் யஸ்மின் மனோத்ரிகபினோ ந வியாதி லக்னம் மாம் சாரு ஸ்ருங்யர்ஹசி நேது மனோவ்ரதம் தே சித்தம் யத பிரதிசரந்து சிவாஸ் சச்சிவ்யः ஸ்ரீசுக உவாச்ச இதி லலன அனுநயாதி விசாரதோ கிராமிய வைதக்த்யயா பரிபாஷயா தாம் விபுதவதும் விபுதமதிஹி அதிசபாஜயாமாஸ सा च ततस्तस्य वीरयूतपतेः बुद्धिशीलरूपवयः श्रियौधार्येण पराक्षिप्तमनास्तेन सह अयुत परिवत्सरोपलक्षणम् कालम् जम्बूद्वीपपतिना भौम स्वर्गभोगान् बुभुजे तस्यामुहवात्मजान् स राजवर आग्निद्रो नाभि किं पुरुष हरिवर्षे इलावृतरम्यक हिरण्मय कुरु भद्रास्वकेतुमाल संज्ञा नवपुत्रान् अजनयत् सासुत्वात सुतान् नव अनुवत्सरं गृह एव अपहाय पूर्वचित्तिः भूय एव अजं देवम् उपतस्ते आग्निद्र सुतास्ते मातुरनुग्रहात् औपत्तिकेनैव संहनन भलोपेताः पित्रा विभक्ता आत्मतुल्यनामानि यथा भागं जम्बूद्वीपवर्षाणि बुभुजुः आग्निद्रो राजा अतृप्तः कामानाम् अप्सरसं एव अनुदिनम् अधिमन्यमानः तस्यास्य लोकतां श्रुतिभिः अवारुन्द यत्र पितरो मादयन्ते सम्परेते पितरि नवभ्रातरो मेरुदुहितृः मेरुदेवीं प्रतिरूपाम् उग्रदं श्रींलतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देववीतिम् इति संज्ञानबोधवहन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे आग्नेयवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवन स्मरणम கோவிந்தா கோவிந்த. சுகர் சொல்றார், இப்படி அப்பாவான பிரியவிரதன் மோட்சத்தை அடைஞ்சதும் அவனுடைய ஆணைப்படி நிற்கின்ற ஆக்னேயத்திரன் தர்மத்துல கண்ணை வச்சு ஜம்பு துவீபத்தில் உள்ள பிரஜைகளை எல்லாம் தன்னுடைய கண்ணை போல பாதுகாத்து வந்தான். அவன் ஒரு சமயம் சந்தானம் வேணும் அப்படிங்கறதுக்காக மந்திர பர்வத்தினுடைய அடிவாரத்துல பூஜைக்கு வேண்டிய வஸ்துக்களை எல்லாம் தயார் பண்ணிண்டு மன ஊக்கத்தோடு பிரம்மதேவனை ஆராதனை பண்ணினான். அந்த பிரம்மதேவரும் அதை நன்னா தெரிஞ்சுண்டு தன்னுடைய சபையில பாட்டு பாடுகின்ற பூர்வ சித்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அப்சர மடந்தைய அவனுடைய இஷ்டத்தை நிறைவேற்றத்திற்காக அனுப்பி வச்சார். அவள் அந்த மன்னவனுடைய ஆசிரமத்துக்கு அருகில வந்து இப்படி உலாவின்றிருந்தா. அந்த ஆசிரமத்தில் பல விருட்சங்கள்லாம் நல்லா அடர்ந்து காணப்பட்டது. அதுல இருக்கக்கூடிய கிளைகள் எல்லாம் கொடிகள் எல்லாம் படர்ந்து பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருந்தது. அதுல நிறைய பறவைகள்லாம் இணைந்து சந்தோஷமாக கூவிக்கொண்டிருந்தது. அங்க இருக்கிற தாமரை ஓடையில நீர்க்கோழி, நீர்க்காகம், கொக்கு, ஹம்சம் முதலிய பல பறவைகள்லாம் இருந்தது. பல நிலப்பறவைகளும் அங்கே இருந்தது. அந்த பறவைகளின் சத்தங்கள்லாம் விசித்திரமாக கேட்டுருந்தது. இப்படிப்பட்ட ஆசிரமத்தில் அழகாக அடிமேல் அடி வைத்து நடக்கும் அந்த அப்சர மடந்தையின் பாதங்களில் உள்ள சிலம்பு தண்டையின் ஒலி கேட்டு அந்த ராஜகுமாரன் சமாதி யோகத்தினால் மூடப்பட்ட கண்ணை சிறிது திறந்து பார்த்தான். அருகில் பெண் வண்டு போல புஷ்பத்தை மோந்து கொண்டு தேவதை என்றும் மனுஷன் என்றும் எந்த பேதமும் இன்றி அனைவருடைய மனங்களையும் கண்களையும் ஆனந்த சாகரத்திலே ஆழ்த்தக்கூடிய தன்னுடைய நடை அழகாலும் விளையாடல்களாலும் வெட்கம் வழிகின்ற கண் பார்வையாலும் இனிய உரைகளாலும் அழகான அங்கங்களாலும் சமஸ்த பிராணிகளுடைய மனத்திலும் மன்மதனுக்கு
நுழைய இடம் தருவது போல மதி மயக்கத்தை விளைவிக்கக்கூடிய புன்னகையோடு கூடின பேச்சை பேசும்போது அந்த மூச்சு வாசனையிலே மூந்து மதிமயங்கி விழுகின்ற வண்டுகளினுடைய உபதிரவத்தினால் விரைந்து வேகமாக செல்வதால் அசைகின்ற அவளுடைய ஸ்தனங்கள் குழல் கற்றையும் மாலைகளையும் உடைய அந்த அப்சர மடந்தை அந்த ராஜன் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மன்மதன் இதுதான் சரியான சமயம் என்று உள்ளே நுழைந்து அவனை தன்வசமாக்கி விட்டான். அதாவது காமவசத்துக்கு ஆளாகிட்டான். அங்கனம் காமனுக்கு ஆளான அந்த அரசன் ஸ்திரீகளை என்றுமே பார்க்காதவன் போல அந்த பெண்ணை நோக்கி பேச ஆரம்பித்தான். முனிவர்களில் சிறந்தவனே நீ யார்? அந்த பெண்ணை பார்த்து ரிஷின்னு நினைச்சுக்கிறானாம். இப்படி இந்த மலையிலே நீங்க என்ன செய்ய விரும்புகிறாய்? நீ பரதேவதையான பகவானுடைய மாயையை போல தோன்றுகிறாயே, இது என்ன நான் இல்லாத 2 தனுசுக்களை வைத்திருக்கிறாயே அப்படிங்கிறான். அதாவது நான் இல்லாத தனுசுன்னா அவளுடைய புருவங்கள் வில்லு போல அப்படி வளைஞ்சிருக்கான், அத சொல்றான். என்னை போன்றவனுக்கோ அல்லது உனக்கோ இதனால என்ன பிரயோஜனம்? இந்த காட்டுல மான்களை அடிக்கிறதுக்காக நீ தேடிண்டிக்கியா? இதோ புலப்படுகின்ற உன்னது பானங்கள், அதாவது அவளுடைய கண்ணை சொல்றான், தாமரை இதழ்களையே இறகுகளாக பெற்று ஒய்ந்தாற்போல் இருக்கிறதே, அவைகளுக்கு பிழை இல்லாவிட்டாலும் கூட அழகாக இருக்கிறது. இந்த வனத்திலே இந்த பானங்களை நீ யார் மேல் தொடுக்க போகின்றாயோ அதை பத்தி எனக்கு தெரியாது, எனக்கு அத தெரிஞ்சுக்கவும் வேண்டாம். ஆனா உன்னைன்னு கேட்கிறேன், உன்னுடைய இந்த சாமர்த்தியம் மூட புத்திகளான எங்களுக்கு நல்லதை கொடுக்கட்டும். உன்னுடைய சிஷ்யர்கள், அதாவது வண்டுகளை பத்தி சொல்றான், இதோ நாற்புறத்திலும் உன்னை தொடர்ந்து ரகசியத்தோடு கூடின சாமவேதத்தை படிக்கிறார்கள். அதாவது வண்டுகள் போடக்கூடிய சப்தம் சாமவேதத்தை படிக்கிற மாதிரி இருக்கான். பிரபு, ரிஷிகள் வேத சாகைகளை பற்றி கொள்வது போல உன் முடிக்கற்றையிலிருந்து விழுந்த புஷ்பங்களை உன் சிஷ்யர்கள், அதாவது அந்த வண்டுகள் பற்றி கொள்கிறார்கள். உன் பாதங்களில் இருந்து வரக்கூடிய பறவைகளின் ஒளியை மாத்திரம்தான் நாங்கள் கேட்கிறோம். அதாவது பறவைகளின் ஒளி சிலம்பினோட ஒளி அப்படின்னு சொல்றான். அப்படி ஒலிக்கின்ற அந்த பறவைகள் சப்தம் மட்டும் கேட்கிறதே, அந்த பறவைகள்லாம் எங்கே என்று எங்களுக்கு புலப்படவில்லையே. உன் அறையிலும் ஆடையிலும் கடம்ப பூவினுடைய ஒளி திகழ்கிறதே, இது உனக்கு எங்கேருந்து கிடைச்சது? ஆனா உன்னுடைய இடுப்புல மரவுரு எங்க? அந்தணனே, உன் மார்பில் 2 கொம்புகள், அதாவது ஸ்தனங்களை சொல்றான், ரொம்ப அழகா இருக்கே, இதுல என்ன வச்சுருக்க? அது ஏதோ ஒரு இணைய வஸ்து இருக்கணுங்கிறது மட்டும் எனக்கு நன்னா தெரியறது. ஆனா என்னது என்ன என்னால புரிஞ்சுக்க முடியலையே. உன்னுடைய எடைய பார்த்தா ரொம்ப சின்னதா இருக்கு, இருந்தாலும் கூட நீ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த 2 ஸ்தனங்களையும் ஏந்தி கொண்டிருக்கிறாயே, அவைகளை விட்டு என் கண்கள் நகரவில்லையே. உன் கொம்புகளில், அதாவது உன்னுடைய ஸ்தனங்களில் சிவந்த சேற்றை குங்கும குழம்பு இப்படி பூசிண்டிக்கியே அழகனே, இதனால் என் ஆசிரமம் எல்லாம் நறுமணம் வீசும்படி செய்கிறாயே. நண்பனே, உனது இருப்பிடத்தை எனக்கு நீ சொல்வாயாக. அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் எல்லோரும் என்னை போன்றவர்களுடைய மனத்தை எல்லாம் கலக்கும்படி ஆச்சரியமான இதே மாதிரி அவயவங்களை அவளாமும் தரிச்சுருப்பா இல்லையா? உன்னுடைய லோகத்துல தேகத்தை வளர்க்கக்கூடிய ஆகாரம் யாது? நண்பனே, நீ ஆகாரமே புசிக்காமலே ஜெயிப்பது போல தோன்றுகிறது. நீ விஷ்ணுவினுடைய அம்சம் உடையவனாக இருக்கிறாய். நீ விஷ்ணுவினுடைய காதுகளில் மகர குண்டலம் இருப்பது போல மகர குண்டலத்தை அணிந்திருக்கிறாய். அசைகின்ற கண்கள், பற்களின் வரிசையாகிய பட்சிகளின் வரிசையும், உன் தொங்குகின்ற முன் நெற்றி மயில்களாகிய வண்டினங்களும் உன்னுடைய முகத்தை பார்த்தால் தாமரை ஓடை போலவே தோன்றுகிறது. உன் தாமரை கையினால் அழிவுண்ட இந்த பந்துகள் நாலா பக்கத்திலும் சுழன்று மதி மயங்கின என் கண்களை அலையச் செய்கிறது. உன் நெற்றியில் ஜடைகளினுடைய பாரம் அவிழ்ந்து இங்கும் உங்கும் அலைவதை நீ சிறிதும் கவனிக்காமல் இருக்கிறாயே. ஏன்? துஷ்டத்தனமுடைய இந்த காற்று மன விருப்பம் கொண்டு இருப்பது போல உன் ஆடையின் முடிச்சை அவிழ்க்கிறதே, இதை கூட நீ கவனிக்கவில்லையே. தவம் செய்பவர்களின் தவத்திற்கு விக்னம் உண்டாகும்படியான இந்த உருவத்தை நீ எந்த தவத்தினால் அடைந்தாய்? நண்பா, நீ என்னுடன் கொஞ்ச நாளைக்கு இங்கு தங்கு, என்னோடு தபம் செய்வாயாக.
லோகத்தை எல்லாம் படைக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மதேவன் என்னிடத்தில் அருள் செய்கின்றானோ? அந்தணனே, நீ பிரம்மதேவனால் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டாய், ஆகையால் உன்னை நான் விடவே மாட்டேன், என் மனமும் கண்ணும் உன்னை விட்டு நீங்க மாட்டேன் என்கிறது. அழகான கொம்பை உடையவளே, உனக்கு சுவாதீனமான என்னை உன் மன விருப்பத்தின்படி எங்கு வேண்டுமானாலும் அழைத்து கொண்டு போகலாம் என்று சொன்னான். இப்படி ஸ்திரீகளை பார்த்து நல்ல வார்த்தைகளை சொல்வதில் மிகவும் சமர்த்தனாகிய அந்த ராஜன் மனம் மயங்கி திறமையான வார்த்தைகளை எல்லாம் சொல்லி அந்த அப்சர மடந்தையை தனக்கு அனுகூலமாக ஆக்கிக் கொண்டான். அவளும் வீர கூட்டத்தினுடைய தலைவனாகிய ஆக்னைத்திரனுடைய புத்தி, உருவம், சீலம், வித்யை, வயது, செல்வம் இவைகளையெல்லாம் கண்டு மனதை பறிகொடுத்து பலகாலம் வரையிலும் ஜம்பு தீபத்திற்கெல்லாம் நாதனான அந்த மன்னவனுடன் பூமியில் உள்ள போகங்களை எல்லாம் அனுபவித்து சொர்க்கலோக போகங்களையும் அனுபவித்தாள். அவளிடத்தில் அந்த ராஜன் நாபி, கிம்புருஷன், ஹரிவர்ஷன், இலாவிரதன், ரம்யகன், ஹிரண்மயன், குரு, பத்ராஸ்வன், கேதுமாலன் என்று பேருடைய 9 பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்தாள். அந்த அப்சர மடந்தை வருஷம் ஒன்றுக்கு ஒரு பிள்ளையாக 9 பிள்ளைகளை பெற்று அந்த மன்னவனுடைய வீட்டிலேயே விட்டுவிட்டு மறுபடியும் பிரம்மதேவனிடம் சென்று விட்டாள். பிரம்மதேவன் தானே ஆரம்பத்துல அவளை அனுப்பிச்சார். சோ மறுபடியும் அங்க அவ போய் சேர்ந்தா. அக்னிதரனுடைய பிள்ளைகளில் 9 பேரும் மாதாவினுடைய அனுகிரகத்தினால இயற்கையாகவே நல்ல தேக உறுதியும் பலமும் அமைந்து தந்தையினால் தமது நாமங்களையே இட்டு பங்கிட்டு கொடுக்கப்பட்ட ஜம்பு தீபத்தின் கண்டங்களை எல்லாம் அவர்கள் அனுபவித்து வந்தார்கள். ஆக்னைத்திரன் காம போகத்தில் திருப்தி ஏற்படாமல் அந்த அப்சர பெண்ணையே மனசுல நினைச்சுண்டு வேதோக்தமான காரியங்களை செஞ்சு எங்கு வந்தவனை பித்ரு தேவதைகள் சந்தோஷப்பட செய்கின்றார்களோ அப்படிப்பட்ட அவளுடைய லோகத்தை அடைந்தான். தந்தை லோகாந்தரம் போன பிறகு அவன் பிள்ளைகளான 9 பேரும் மேருதேவி, பிரதிரூபை, உதக்ரதம்ஸ்ரீ, லதை, ரம்பை, சியாமை, நாரி, பத்ரை, தேவவீதி என்றும் பெயருடைய மேரு உன் பெண்கள் 9 பேரை அவர்கள் மனம் புரிந்து கொண்டார்கள் என்று சொல்லி இந்த 2வது அத்தியாயம் முடியறது. இதை தொடர்ந்து நாபியினுடைய சரித்திரத்தை பத்தி சொல்றார். அத அடுத்த ஆடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.